ನೀರ್ ಬರ್ಬೋ ನೀರ್ ಬರ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ. ಜಪ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಇದು ಹಾಕ್ತೇನೆ ನಾನು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಭಾಗವತ. ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಯಾರು ಈಗ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. 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 ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಕರಾಟೆ ಅದು ಕರಾಟೆ ಚಂದ ಐತ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ 29. घ्राणेन गन्धं रसनेन वैरसं रूपं तु दृष्ट्वा श्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्यनभो गुणत्वं प्राणेन चाकूतिमुपैति योगी. घ्राणेन गन्धं रसनेन वैरसं प्राणेन गन्धं वसनेन वैरसं रूपं तु दृष्ट्वा श्वसनं त्वचैव रूपं तु श्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्यनभो गुणत्वं प्राणेन चाकूतिमुपैति योगी. ಪ್ರಾಣೇನ ಚಾಕೂತಿಮುಪೈತಿ ಯೋಗಿ. घ्राणेन गन्धं रसनेन वैरसं घ्राणेन गन्धं रसनेन वैरसं रूपं तु दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव रूपं तु दृष्ट्वा श्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्यनभो गुणत्वं श्रोत्रेण चोपेत्यनभो गुणत्वं प्राणेन चाकूतिमुपैति योगी. प्राणेन चाकूतिमुपैति योगी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ಮತ್ತೆ ಶ್ಲೋಕ ಓದ್ತೀರಾ? ಮಂಜುಳಾ ಸುರೇಶ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ಲೋಕ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ? ಓದ್ಲಾ? ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರಾಣೇನ ಗಂಧಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಪ್ರಾಣೇನ ಗಂಧಂ ರಸನೇನ ವೈರಸಂ ರೂಪಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಶ್ವಸನಂ ತ್ವಚೈವ ಶ್ರೋತ್ರೇಣ ಚೋಪ್ಯತ್ಯನಭೋ ಗುಣತ್ವಂ ಪ್ರಾಣೇನ ಚಾಕೂತಿಮುಪೈತಿ ಯೋಗಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ.
ವಿಮಲಾ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರಾಣೇನ ಗಂಧಂ ದುಸರೇನ ವೈರಸಂ ರೂಪಂ ತದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸ್ವಸನಂ ತ್ವಚೈವ ಶೋಭ್ರೇಣ ಶೋಭೇಶ್ಯ ನಮೋ ಗುಣತ್ವಂ ಪ್ರಾಣೇನ ಚಾಪೋಪಿ ವೈಪೇತಿ ಯೋಗಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಲಲಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಗ್ರಾಣೇನ ಗಂಧಂ ರಸನೇನ ವೈರಸಂ ರೂಪಂ ತು ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸ್ತಸನಂ ತ್ವಚೈವ ಶ್ರೋತ್ರೇಣ ಚೋಪೇತ ನಭೋ ಗುಣತ್ವಂ ಪ್ರಾಣೇನ ಚಾಕೂತಿಮುಪೈತಿ ಯೋಗಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಗೀತಾ ವೃಷಭೇಂದ್ರ ಮಾತಾಜಿ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಗ್ರಾಣೇನ ಗ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಗಂಧಂ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು, ರಸನೇನ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ, ವೈ ರಸಿಯ ಸರಿಯಾಗಿ, ರಸಂ ರಸವನ್ನು, ರೂಪಂ ಆಕಾರಗಳನ್ನು, ಚ ಕೂಡ, ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಶ್ವಸನಂ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ತ್ವಚ ಚರ್ಮದಿಂದ, ಏವ ಅದಿರುವಂತೆ, ಶ್ರೋತ್ರೇಣ ಕಿವಿಗಳಿಂದ, ಚ ಸಹ ಉಪೇತ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡು, ನಭಃ ಗುಣತ್ವಂ ಆಕಾಶದ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು, ಪ್ರಾಣೇನ ಇಂದ್ರಿಯಾಂಗಗಳಿಂದ, ಚ ಕೂಡ ಆಕೂತಿಂ ಲೌಕಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು, ಉಪೈತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಯೋಗಿ ಭಕ್ತನು. ಅನುವಾದ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರಭುಜಿ, ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಅನುವಾದ: ಗ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಗಂಧವನ್ನು, ರಸನೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ರಸವನ್ನು, ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು, ಚರ್ಮೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು, ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ನಭೋಗುಣವಾದ ಶಬ್ದ ತರಂಗವನ್ನು ಮತ್ತು ಐಹಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು, ಹೀಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಭಕ್ತನು ದಾಟುತ್ತಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸುಂದರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಭಾವಾರ್ಥ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓದ್ತೇನೆ. ಓದಿ ಮತ್ತೆ. ವಿಶ್ವಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಆವರಣಗಳನ್ನು ಹೋಲುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆವರಣಗಳು ಆಕಾಶದ ಆಚೆಗೆ ಇವೆ. ಸ್ಥೂಲ ಆವರಣಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣಗಳ ಆಂಶಿಕ ಸಾಧನಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೇ ಆಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಗಿ ಅಥವಾ ಭಕ್ತನು ಸ್ಥೂಲ ಅಂಶಗಳ ಋಣ ಮುಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಣದಿಂದ ಗಂಧವನ್ನು ಸವಿದಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಾನೆ. ಶುದ್ಧ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಿಡಿಯಾಗಿರುವ ಜೀವಿಯು ಐಹಿಕ ಕಶ್ಮಲಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುಚಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಭಗವತ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅರ್ಹನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕನ ಓದ್ಬೇಡ ಮಾತಾಜಿ. 32. ಸಭೂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಸನ್ನಿಕರ್ಷಂ ಮನೋಮಯಂ ದೇವಮಯಂ ವಿಕಾರ್ಯಂ ಸಂಸಾದ್ಯ ಗತ್ಯ ಸಹತೇನ ಯಾತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತತ್ವಂ ಗುಣಸನ್ನಿರೋಧಂ. ಸಭೂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಸನ್ನಿಕರ್ಷಂ ಮನೋಮಯಂ ದೇವಮಯಂ ವಿಕಾರ್ಯಂ ಸಂಸಾದ್ಯ ಗತ್ಯ ಸಹತೇನ ಯಾತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತತ್ವಂ ಗುಣಸನ್ನಿರೋಧಂ. ಸಭೂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಸನ್ನಿಕರ್ಷಂ ಮನೋಮಯಂ ದೇವಮಯಂ ವಿಕಾರ್ಯಂ ಸಂಸಾದ್ಯ ಗತ್ಯ ಸಹತೇನ ಯಾತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತತ್ವಂ ಗುಣಸನ್ನಿರೋಧಂ. ಸಭೂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಸನ್ನಿಕರ್ಷಂ ಮನೋಮಯಂ ದೇವಮಯಂ ವಿಕಾರ್ಯಂ
ಸಂಸಾದ್ಯ ಗತ್ಯಾ ಸಹತೇನ ಯಾತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತತ್ವಂ ಗುಣಸನ್ನಿರೋಧಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪಾರ್ವತಿ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಭೂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಸನ್ನಿಕರ್ಷಂ ಮನೋಮಯಂ ದೇವಂ ಕಾರ್ಯಂ ಸಂಸಾದ್ಯ ಗತ್ಯ ಸಹತೇನ ಯಾತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತತ್ವಂ ಗುಣ ಸನ್ನಿರೋಧಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಕರೆದ್ರಲ್ಲ ಹೆಸರು, ನಾ ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ, ನೀವೇ ಓದಿ. ಮಾತಾಜಿ. ಸಭೂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಸನ್ನಿಕರ್ಷಂ ಮನೋಮಯಂ ದೇವಮಯಂ ವಿಕಾರ್ಯಂ ಸಂಸಾದ್ಯ ಗತ್ಯಾ ಸಹತೇನ ಯಾತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತತ್ವಂ ಗುಣ ಸಂನಿರೋಧಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಬೋತ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಉಮಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೇಳಿ. ಸಭೂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಸನ್ನಿಕರ್ಷಂ ಮನೋಮಯಂ ದೇವಮಯಂ ವಿಕಾರ್ಯಂ ಸಂಸಾದ್ಯ ಗತ್ಯಾ ಸಹತೇನ ಯಾತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತತ್ವಂ ಗುಣ ಸಂನಿರೋಧಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸುಲೋಚನಾ ಮಾತಾಜಿ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದ್ತೇನೆ ಮಾತಾಜಿ. ಸ ಅವನು ಭಕ್ತನು, ಭೂತ ಜಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ, ಇಂದ್ರಿಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ, ಸನ್ನಿಕರ್ಷಂ ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಗೊಳಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನ, ಮನಃ ಮಯಂ ಮನೋವೇದಿಕೆಯನ್ನು, ದೇವಮಯಂ ಸತ್ವಗುಣಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಕಾರ್ಯಂ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು, ಸಂಸದ್ಯ ಮೀರಿ ಗತ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ, ಸಹ ಜೊತೆಗೂಡಿ, ತೇನ ಅವನಿಂದ, ಯತಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜ್ಞಾನ, ತತ್ವಂ ಸತ್ಯವನ್ನು, ಗುಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಗಳು, ಸನ್ನಿರೋಧಂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆದಿಟ್ಟ. ಅನುವಾದ. ಭಕ್ತನು ಹೀಗೆ ಆವರಣಗಳ ಸ್ಥೂಲ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ತಾಮಸು ಮತ್ತು ರಾಜಸು ಐಹಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಈ ತಟಸ್ಥ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲೀನಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾನೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿದೆ ಮಾತಾಜಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ತತ್ವವೆಲ್ಲವೂ ಮಹತ್ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿ ಹೋಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಲೀನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಆತನು ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಟಿವಿ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಓದ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವು ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಚರ್ಚಿಸಿದಂತೆ ತನ್ನನ್ನು ಭಗವಂತನ ಶಾಶ್ವತ ದಾಸನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಲೌಕಿಕ ಪ್ರೇಮಮಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ತನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಈ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐಹಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪವಿತ್ರವಾದಾಗ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲದ ಶುದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವಿತವಾದಾಗ ಭಗವಂತನಿಂದ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದಾದರೂ ದಾರಿಯಿಂದ ಫಲ ಪಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಲೌಕಿಕ ಪ್ರೇಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪವಿತ್ರೀಕರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯೌಗಿಕ ಮಾರ್ಗದಿಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥೂಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುತ್ತವೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸು ಸತ್ವಗುಣದಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ದೇವಮಯ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ.
ಭಗವಂತನ ಶಾಶ್ವತ ದಾಸನಾಗಿರುವ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರನಾದಾಗಲೇ ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರೀಕರಣವು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸತ್ವಗುಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೂ ಕೂಡ ಐಹಿಕ ಗುಣವೇ ಆಗಿದೆ. ಐಹಿಕ ಸತ್ವಗುಣದ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಪವಿತ್ರೀಕೃತ ಸತ್ವಗುಣದ ಅಥವಾ ವಸುದೇವ ಸತ್ವದ ನೆಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು. ಈ ವಸುದೇವ ಸತ್ವವು ಭಗವತ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನಪಿಡಬಹುದಾದ ಎಂದರೆ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಅನುಕ್ರಮವಾದ ವಿಮುಕ್ತಿಯು ಅಧಿಕೃತವಾದದ್ದಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ವರ್ತಮಾನದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ಜನರಿಗೆ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ. ವೃತ್ತಿನಿರತ ಮುಂದಾಳುಗಳ ಹುಸಿ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿಯು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಯಶಸ್ಸುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ವಿಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾರವು. 5000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೇದೋಕ್ತ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಹುದೂರದಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರುವಿನ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಅಲೌಕಿಕ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆಧುನಿಕ ಮಾನವನು ಇದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ವರ್ತಮಾನ ಯುಗದ ಭಾವಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಫಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ಅತಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು. ವಿಭಿನ್ನ ಜೀವನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾಮ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾನಾ ರೂಪದ ವಜ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಯಾವುದೋ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಪಡೆದವನು ಆ ಸದ್ಗುರುವಿನಂತೆಯೇ ಭಗವಂತನ ಕಾರಣರಹಿತ ಕರುಣೆಯ ಮೂಲಕ ಭಗವತ್ ಸೇವೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯಬಲ್ಲ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾದವನಿಗೆ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಸದ್ಗುರುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಸದ್ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಬೀಜವನ್ನು ಅವನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರು ಹೀಗೆ ಸಲಹೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತನು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮ, ಮಹಿಮೆ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಶ್ರವಣ, ಸಂಕೀರ್ತನಗಳ ನೀರುಣಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮದ ನಿರಪರಾಧ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣಗಳ ಸರಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವಿಮೋಚನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಏರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮದ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ 3 ಹಂತಗಳಿವೆ. ಪವಿತ್ರ ನಾಮದ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗೈಯುವ ಮೊದಲ ಹಂತವು ಅಪರಾಧದ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯದು ಪವಿತ್ರ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯ ನಾಮಾಭಾಸದ ಸ್ಥಿತಿ. ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮದ ಅಪರಾಧರಹಿತ ಸಂಕೀರ್ತನವೇ 3ನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ನಿರಪರಾಧ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಡುವೆ ನಾಮಾಭಾಸ ಸ್ಥಿತಿಯಾದ 2ನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ವಿಮೋಚನೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ತಾನಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪರಾಧರಹಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ಶಾರೀರಕವಾಗಿ ತೋರಿಕೆಗೆ ಈ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಭಗವತ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಪರಾಧರಹಿತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ಮುಂದಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೀವು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಾ ಮಾತಾಜಿ? ಓದ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ, ಓಕೆ, ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ತನೆಗಳ ಮಾತನಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಗಳ ಅಥವಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ,
ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಎಂದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ 16 ನಾಮಗಳ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣಗಳನ್ನು ಎಂಬುದೊಂದೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಗಳ ಪಠನ ಶ್ರವಣಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಆಗಿದೆ. ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸವು ಆಗಲೇ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜ ಮೊಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ ನಿಯತವಾಗಿ ನೀರುಣಿಸಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಬಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಆರೈಕೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಆವರಣಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಷ್ಟು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಬಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯುವುದು. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದಂತೆ ಅದು ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಆಕಾಶವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಕಾಶವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾದ ಅಸಂಖ್ಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಗಳಿವೆ. ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲಿರುವುದು ಕೃಷ್ಣಲೋಕ ಅಥವಾ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಳ್ಳಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನಾದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋಕುಲ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನು ಸೇರಿದಾಗ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಪಠನಗಳ ನೀರೆರೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರ ನಾಮದ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸತ್ಯಪ್ರೇಮ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಸತ್ಯಪ್ರೇಮ ಮಾತಾಜಿ. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಓದ್ತೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ತಾನೆ? ಹಲೋ. ಭಗವತ್ ಪ್ರೇಮದ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರೇಮದ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಭಗವತ್ ಪ್ರೇಮದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಭಕ್ತನು ಈ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಸವಿಯುತ್ತಾನೆ. ಮೇಲೆ ವರ್ಣಿಸಿದಂತೆ ನೀರೆರೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿದ ಭಕ್ತರು ಮಾತ್ರ ಭಗವತ್ ಪ್ರೇಮದ ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಯಾನಿರತನಾದ ಭಕ್ತನು ಸದಾ ಜಾಗರೂಕನಾಗಿರಲೇಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳೆದ ಬಳ್ಳಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ತುಂಡಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಈ ಮುಂದಿನ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕನಾಗಿರಲೇಬೇಕು. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಪಾದದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಳಹೊಕ್ಕ ಮತಿಸಿದ ಆನೆ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದಂತಾದೀತು. ಎರಡನೇದು, ಬಳ್ಳಿಯ ಸುತ್ತ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವನಂತಿರುವ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಪಾದದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳು ಜರುಗದಂತೆ ತನ್ನನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕನಾಗಿರಬೇಕು. ಮೂರನೇದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರೆರೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಕಳೆಗಳೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೆಯದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಳ್ಳಿಯ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಬಳ್ಳಿಯ ಆರೈಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇನ್ನೂ ಇದೆಯಾ ಮತ್ತೆ? 4, ಐಹಿಕ ಅನುಭೋಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೈಯಕ್ತಿಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ತನ್ನನ್ನು ಪರಾತ್ಪರರಲ್ಲಿ ಲೀನಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇತರ ಆಸೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇವು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಕಳೆಗಳಾಗಿವೆ. 5, ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯನಾಗಿರುವುದು. ಅನಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯಮಗ್ನತೆ, ಪ್ರಾಣಿವಧೆ, ಐಹಿಕ ಲಾಭ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಪೂಜೆಗಳ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಕಾತರ ಪಡುವಿಕೆಯಂತಹ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಇತರ ಕಳೆಗಳಿವೆ. 6, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. 6, ತಕ್ಕಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಜಲಸೇಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೇವಲ ಕಳೆ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾದೀತು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಲತೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿತು. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಭಗವತ್ ಪ್ರೇಮವೆಂಬ ಅಂತಿಮ ಅಗತ್ಯ ಫಲಿಸದೆ ಹೋದೀತು. 7, ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನಾನಾ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೆಯುವಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕನಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಲತೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಕುಂಠಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 8, ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತನು ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಫಲವನ್ನು ಸವಿಯಲು ಅರ್ಹನಾಗುತ್ತಾನೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗೆ
ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯತಃ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣಲು ಅರ್ಹನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸವಿಯಬಲ್ಲವನು ಇತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷಣಿಕ ಅನುಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಇದೆಯಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಇದೆಯಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಂ ಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರೋನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ನಮೋ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೆ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶುಕಮುನಿಗಳು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ಸತ್ಯಲೋಕವನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೂ ಯೋಗಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಿಗಳು. ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಿಗಳು ಹೇಗೆ ಇನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು, ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗೋದು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅವರ ಒಂದು ನೋಟದಿಂದ ಮೊದಲಿಗೆ, ನಂತರ ಅವರು ಮಹತ್ತತ್ವ ಅಂತ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 3 ಗುಣಗಳು ಸತ್ವ ರಜಸ್ ತಮಸ್ಸು, ಇನ್ನ 3 ಅದು ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ಯಕ್ತ ರೂಪವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ರೂಪ. ಪ್ರಧಾನದಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಗುಣಗಳು, ನಂತರ ಶಬ್ದ, ಮೊದಲಿಗೆ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಬ್ದದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದೊಂದಾಗೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮತ್ತೆ ನಂತರ ಇನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಿಂದ ಸ್ಥೂಲ, ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ನಾಶ ಆಗೋ ಕೂಡ ಸ್ಥೂಲದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಶಕ್ತಿಗಳು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಈ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ದೇಹ, 2 ಶರೀರಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದು ಸ್ಥೂಲವಾದದ್ದು. ಸ್ಥೂಲವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಭೂತ, ಭೂಮಿ ರಾಪೋ ಅನಲೋ ವಾಯು ಖಂ, ಈ 5 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಮೂಲವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಮತ್ತೆ ದೇಹ ಪಡಿತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನ ಮೇಲೆ ಲೋಕಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ದೇಹ ಇನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಲೋಕದಿಂದ ಅವರು ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹ ಏನಿದೆ, ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಭೌತಿಕವಾದದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದೆ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ, ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವ ಇದು ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗಳು. ಇದು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊನೆಯ ತನ್ನ ಗುರುತು, ನಾನು ಚೇತನ ಆತ್ಮ, ನಾನು ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯ ಸೇವಕ, ನಾನು ಭಗವಂತನ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅವರ ಶುದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್. ಆದರೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಇದನ್ನು ಗುರುತನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ತಿಳಿದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೇರವಾದ ಪದ್ಧತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪದ್ಧತಿ, ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಭಗವಂತನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪದ್ಧತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈಗಿರೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ನಾವು ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿರಸಾಮ ಸಿಂಧು ಓದಿದಾಗ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದ್ದು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
ಶೋನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಪುರ ಅವರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಆ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನನೋ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರವಚನ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸಾಧು ಸಂತರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಕೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾನು ಬಡವ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಲ್ಲ, ಈ ತರದ್ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರವಾದ ಹೊಸ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಮತ್ತೆ ಹೂ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋದು, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಾನೊಬ್ಬ ಬಡವ, ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವು ಕೇಳೋದು. ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಆ ಊರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಾರ್ಗ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾರ್ಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ, ಅದೇನದು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇದಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಯುಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವರು ಆಗ ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅವರು ಈ ಮಾನಸ ಪೂಜಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಮೂರ್ತಿ. ಸೊ ಆ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನದಿಗಳಿಂದ, ಗೋದಾವರಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಗಂಗೆ ಚ ಯಮುನೆ ಚೈವ ಸರಸ್ವತಿ ಗೋದಾವರಿ ನರ್ಮದಾ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಂತ್ರ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆ ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಹೋಗೋದಾಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಮುನಾ ನದಿಗೆ ಹೋಗೋದಾಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳು, ಕಾವೇರಿ, ನರ್ಮದಾ, ಸಿಂಧು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಆದ ಪಾತ್ರೆಗಳಂತೆ. ಇದು ಏನು ಬಿಂದಿಗೆಗಳು, ಇದು ಕೊಡ, ಇದು ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಆ ದಿವ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ನಾರಾಯಣ ಯಾರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾರಾಯಣನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅವರ ಪೂಜೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಸುಗಂಧವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹೂಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಚಂದನ ಲೇಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೃಷ್ಣನು ನಾರಾಯಣನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ನಮಗೆ ಇದರ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಇದು ಕಥೆ ಇದು. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾರಾಯಣನು ನಾರಾಯಣನ ಈ ತರ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ. ಸೊ ಒಂದು ದಿವಸ ಇವರು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ವೀಟ್ ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಲನ್ನ ಕುದಿಸಿ ಅದನ್ನ ದಪ್ಪ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ಈ ಅಕ್ಕಿನ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ, ತುಪ್ಪ ಏನೇನು ನಾವು ಹಾಕ್ತೇವೋ, ಗೋಡಂಬಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಏಲಕ್ಕಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ. ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಹಾಲು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಕುದ್ದ ಮೇಲೆ, ನೀರಾಂಶ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಲನ್ನು ಅಕ್ಕಿನ ಕುದಿಸಿದ್ರೆ, ಅಕ್ಕಿನ ಬೇಯಿಸಿದ್ರೆ ಅದರ ರುಚಿನೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹಾಲು ಪಾಯಸ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಬೇರೆ. ಹಾಲು ಪಾಯಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇಯಿಸಿರೋ ಇದನ್ನೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿರೋದಲ್ಲ, ದಪ್ಪ ಆಗಿರೋ ಕುದಿಸಿರೋ ಹಾಲಲ್ಲೇ ಬೇಯಿಸುವಂಥದ್ದು ಸ್ವೀಟ್ ರೈಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ನಂತರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಅದು ತಣ್ಣಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಹಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಹಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವೀಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು, ಈ ವೆರೈಟಿ, ಈ ಸ್ವೀಟು ಇದು ತಣ್ಣಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಸಿ ಇದಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಬೆರಳು ತುದಿಗೆ ಒಂದು ಇದು ಬಿಸಿ ಇದು ತಾಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬರ್ನ್ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಸೊ ಆ ಚಿತ್ರಣ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತರು ಅದನ್ನ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು, ನಾನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಿದ್ದು, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇದೇ ಕಾರ್ಯ.
ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು, ಭಗವಂತನನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪಂಚರಾತ್ರ ವಿಧಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಆ ರೀತಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಥಿಯರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಆದ್ರೆ ಆ ದಿವಸ ನೋಡಿದ್ದವರು ಅವ್ರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ವೀಟ್ ರೈಸು ಅದನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ್ದು ಅವರ ಕೈಗೆ ಒಂದು ಬರ್ನ್ ಆಯ್ತು, ಬರ್ನಾಲೋ ಏನೇನೋ ಹಚ್ಬೇಕೋ ಏನೋ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆದರೆ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚಕಿತರಾಗಿ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನು ನಾರಾಯಣನು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ನಗೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕ ನಗೆ, ಅವ್ರ ನಗೆ ಸ್ಮೈಲ್, ಭಗವಂತನ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಮೈಲ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗರೆಲ್ಲ ಇದ್ದವರು, ಏನು ಭಗವಂತನ ಏನು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಈ ತರ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಏನೋ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಗ ಭಗವಂತನ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಡ ಭಕ್ತನು ನನ್ನ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸೊ ನಂತರ ವೈಕುಂಠ ವಿಮಾನ ಬಂತು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಸೊ ನಂತರ ನಾರಾಯಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನ್ ವಿಷಯ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವತ್ತೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮಾರ್ಗ ಏನು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸೋದು, ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದನೇ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಡವಸ್ತು ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮದು, ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಭಗವದ್ಧಾಮ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಧಾನ, ಇದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವಿಧಾನ. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ, ಇದರ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ, ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆವಾಗ ಇದು ಸರಿ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸರಿನಾ? ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚಂಚಲಂ ಹಿ ಮನಃ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತಿ ಬಲವದೃಢಂ ತಸ್ಯಾಹಂ ನಿಗ್ರಹಂ ಮನ್ಯೇ ವಾಯೋ ಇವ ಸುದುಷ್ಕರಂ. ಸುಖ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು, ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಚಂಚಲವಾಗಿದೆ, ನೀನು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಬೇಕು, ಈ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏಕಾಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಏನು ಇದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ 1000 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆಗಲೇ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗದೆ ಇರೋದು, ಹಿಂದೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ 5000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅರ್ಜುನ ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗನೇನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅರ್ಜುನನಿಗೇನು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮೇಧಾವಿ ಅರ್ಜುನ. ಆದರೂ ಅರ್ಜುನನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ತನಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ನಿಲ್ಲೋ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜುನನು ಆಗ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಅಷ್ಟು ಅರ್ಹತೆಗಳು ಪಡೆದು, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು. ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇದು ವೈದಿಕ ವಿಧಾನನೇ ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಈಗ ಭಗವಂತನೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವತರಿಸಿರೋದು, ನಮೋ ಮಹಾವಧಾನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೇ ಗೌರತ್ ವಿಷಯ ನಮಃ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿರೋದು. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದೇನೋ, ಹರೇರ್ನಾಮ ಹರೇರ್ನಾಮೈವ ಕೇವಲಂ ಕಲೋ ನಾಸ್ತೇವ ಗತಿರ್ ಅನ್ಯಥಾ. ಸೊ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲ, ಇದೊಂದೇ ವಿಧಾನ. ಹರಿನಾಮ ಒಂದೇ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದು ನಮಗೆ ಇದು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಭಾವಾರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು, ಕಣ್ಣನ್ನು ನೋಟದಲ್ಲಿ
ಇದನ್ನು ಶಬ್ದವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ 3 ಹಂತಗಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಹೇಳೋ ಜಪ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಇದರ ಜಪದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 3 ಹಂತಗಳು. ಏನು ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಅಪರಾಧ ಹಂತ. ಅಪರಾಧ ಹಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಅಪರಾಧಗಳು ನಡೀತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಅದರ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನೇ ಅಂತ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ನಾಮದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಗೌರವ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇದಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಸಹಜ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಜಪ ಮಾಡುವಂತ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಸರಿನಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಂಬೋದಾ ಇದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ನಾವು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ, ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಯೋಚನೆಗಳಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಅಪರಾಧ ಸ್ಥಿತಿ, ಅಪರಾಧ ಹಂತ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಪರಾಧ ಹಂತದಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾವು ಭಗವಂತ ನಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಕಲ್ಮಶಗಳಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪರಾಧವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಮಾಭಾಸ ಅಂತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದು ನಾಮ ಅಪರಾಧ, 2ನೇದು ನಾಮಾಭಾಸ. ನಂತರ ಹಾಗೇ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಹೌದು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕೃಷ್ಣ ಏನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆ, ಕೃಷ್ಣನಾಮ ಅಷ್ಟು ನಾನೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಏನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ, ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು, ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಇದು ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ನಂಬಿಕೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೂ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಆಗ್ತಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜು ನಾಮ ಅಭಾಸ. ನಾಮವು ಅಪರಾಧಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗಿದೆ ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಹಂತನೇ. 3ನೇ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಮ ಶುದ್ಧ ನಾಮ. ನಾಮಾಪರಾಧ, ನಾಮಾಭಾಸ, ಶುದ್ಧ ನಾಮ, 3 ಹಂತಗಳು. ಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ನಾಮವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಇಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದು ಭಕ್ತರು, ಒಂದು ರುಚಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಾಮವನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಗೆ ನಾಮ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ 16 ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಾಡೋಕ್ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಇವತ್ತೇನಪ್ಪ ಭಗವಂತನ ಜಪ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಇನ್ನ ನನಗೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಹಂತಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ. ಆದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ನಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರೆಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು 24 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾಮ ರುಚಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಅಪರಾಧಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ನಾಮವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಆನಂದ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಂತೃಪ್ತಿ. ಆ ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಭಗವಂತನು ಅವರ ನಾಲ್ಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅವನು ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಭಗವಂತ ನಾಮವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಭಗವಂತ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ 3 ಹಂತಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಇಲ್ಲಿ 3 ಹಂತಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಥಿತಿಗಳು. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಈ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೋಗ ವಿಧಾನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆತ್ಮ, ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ಈ ಆತ್ಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿಗಳು, ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದಾರೋ ಅದು ಈ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಹಂತ? 2ನೇ ಹಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮಾಭಾಸ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ. ಕೇಚಿತ್ ಕೇವಲಯ ಭಕ್ತ್ಯ, ಕೇಚಿತ್ ಕೇವಲಯ ಭಕ್ತ್ಯ ವಾಸುದೇವ ಪರಾಯಣ, ವಾಸುದೇವ ಪರಾಯಣ ಅಗಂ ದುನ್ವಂತಿ ಕಾರ್ಸ್ನೇನ, ಅಗಂ ದುನ್ವಂತಿ ಕಾರ್ಸ್ನೇನ ನಿಹಾರಂ ಇವ ಭಾಸ್ಕರ, ನಿಹಾರಂ ಇವ ಭಾಸ್ಕರ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ಭಾಗವತದ 6ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಅಜಾಮಿಳನ ಇದು ಬರೋ ಮುಂಚೆ ಶುಕಮುನಿಗಳು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಈ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ, ಈ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದಾಗ ಕೇಚಿತ್ ಕೇವಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಕೇಚಿತ್, ಕೇಚಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇದೇನು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಭಕ್ತಿ. ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ 2ನೇ ಹಂತ, ಇದು ನಾಮಾಭಾಸ ಹಂತ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಚಿತ್ ಕೇವಲಯ ಭಕ್ತಿಯ ವಾಸುದೇವ ಪರಾಯಣ, ವಸುದೇವನ ಮಗನಾದ ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತ ಪರಾಯಣ, ಭಕ್ತನಾದ್ರೆ, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಗ್ನರಾದ್ರೆ ವಾಸುದೇವ ಪರಾಯಣ ಅಗಂ ದುನ್ವಂತಿ ಕಾರ್ಸ್ನೇನ ನಿಹಾರಂ ಭಾಸ್ಕರ. ಹೇಗೆ ಭಾಸ್ಕರ, ಭಾಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ. ಸೂರ್ಯನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಮಂಜಿರುತ್ತೆ, ಫಾಗ್, ಮಿಸ್ಟ್.
ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟ್ ಫಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಒಂದು 20 ಅಡಿ 30 ಅಡಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟದು ಮಬ್ಬು, ಅಷ್ಟು ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಇದು ಮಂಜು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಉಪಾಯ ಇವೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಸ್ಪ್ರೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಉಪಾಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಉಪಾಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆದಾಗ, ಅದು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉದಯ ಬೇಡವಂತೆ. ಸೂರ್ಯನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉದಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳು, ಕೆಲವು ಕಿರಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆ ಮಂಜು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಗೆ ಸಹಜವಾದದ್ದು. ಜೀವಿಯರ ಸ್ವರೂಪ ಹೋಯ್ ನಿತ್ಯ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್. ಸೊ ಈ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ದು ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಉದ್ಭವ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಂದ್ರೆ 2ನೇ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾಮಾಭಾಸ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಸಾಕು, ಸಂಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳೇನಿವೆ, ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗಳ ಪಾಪಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಾಶ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮುಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಅಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರ ತಪಸ್ಸೆಗಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಾಮವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಪರಾಧ ರಹಿತವಾಗಿ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮಾತಿದೆ. ಸೊ ಅದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೇವಲ ನಾವು ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಕೂಡ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರವಣ, ಕೀರ್ತನ, ಸ್ಮರಣ, ಅರ್ಚನಾ, ವಂದನ, ಸಾಕ್ಯ, ಆತ್ಮನಿವೇದನ, 9 ಅಂಗಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮವೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಭಗವಂತ ನಾಮವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಭಾವದಲ್ಲಿ ಜಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಒಂದು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಶ್ರವಣ, ಭಾಗವತದ ಶ್ರವಣ, ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ತಲುಪಬಹುದು ನಾವು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳು ಅಂತ ಕೆಲವು ಇವೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಅಡಚಣೆಗಳು ಅಂತ ಕೆಲವು ಇದೆ. ಕೆಲವು ಒಂದು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗಾರ್ಡನರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ರೈತನು ಅವರು ಒಂದೇನೋ ಬೆಳೆಸೋವಾಗ, ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಲಿಕೆ ಕೊಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಹೇಗೆ ರೈತ ಏನೋ ಒಂದು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋವಾಗ ಧಾನ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಇದು ಬರುತ್ತಂತೆ, ಕಳೆಗಳು ಬರುತ್ತಂತೆ, ವೀಡ್ಸ್. ಸೊ ಅವರು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕತೆಯಾಗಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾವ್ದಿದ್ದು ಧಾನ್ಯದ, ಇದು ಅಕ್ಕಿದು ಧಾನ್ಯದ್ದು ಗಿಡನ, ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಗಿಡನ ಇದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ರೈತನು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೆ, ನಿಪುಣರಾಗ್ಬೇಕು. ಈ ಭಗವಂತನ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಗೀತೆ ಭಾಗವತದಿಂದ ಇದು ನಮಗೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ, ಇದು ನೀರಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಬೀಜಕ್ಕೆ. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ಲತಾ ಬೀಜ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭ್ರಮಿತೆ ಕೋನೋ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಜೀವ್, ಗುರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದೇ ಪಾಯ್ ಭಕ್ತಿ ಲತಾ ಬೀಜ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳ ನಂತರ, ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಲೋಕಗಳ ಭ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಗುರು ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್, ಅವರ ಒಂದು ಇಬ್ಬರ ಕೃಪೆಯಿಂದನೂ ಈ ಭಕ್ತಿ ಲತಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಿ ಕ್ರೀಪರ್, ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಬಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೀಜ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬೀಜ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸೋದು? ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಜಲೆ. ಹೇಗೆ ನೀರಾಕಿ ನಾವು ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಮೊಳಕೆ ಬೆಳೆಸಿ ಬರೋ ತರ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಈ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನದಿಂದ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸೋವಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಫೆನ್ಸ್ ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಇದಾಕ್ಬೇಕು, ನಾವು ಬೆಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಬೈಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಒಂದಿದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳಿರೋದು ಪ್ರಭುಪಾದರು ಒಂದು 8 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಹಾತಿ ಮಾತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾತಿ ಮಾತಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಅದು ಕಾಡಿನಿಂದ ಬಂದು ಯಾವುದೋ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಅವರು ಕಬ್ಬಿನ ತೋಟನೋ ಇನ್ನೊಂದು ತೋಟನೋ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆನೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆನೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಯಾರು, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಮದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಪರೀತ ನಾಶ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಭಕ್ತಿ ಲತಾ ಬೀಜ ನಾವು ಈ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಭಕ್ತಿ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು, ಕೃಷ್ಣನ ಧಾಮವನ್ನು ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಈ ಒಂದು ಮದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಕ್ತಾಪರಾಧ, ಗುರು ಅಪರಾಧ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಗುರು ಅಪರಾಧ.
ಸೊ ನಂತರ ಇಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವ ಅಪರಾಧ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿರೋ ಭಕ್ತರಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ಮದ್ದಾನೆ ಪ್ರವೇಶಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವೇ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಮದ್ದಾನೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದಾಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದಾಗ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೊಂದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರನ್ನೋ ಇಲ್ಲೇನು ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂಧ ಇದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಮೊದಲನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅನ್ಲೆಸ್ ನಾವು ಶೂರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಯಾರಿಗೂ ತಪ್ಪು ಅಂತಿದ್ರು ನಾವು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅನ್ಲೆಸ್ 100% ನಾವು ಶೂರ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಅದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಆಗು ಇದು ಇರಬಾರ್ದು, ಫೆನೆಟಿಕ್ ಆಗು ಇರಬಾರ್ದು, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದಾಗ್ಬೋದು, ತಿದ್ದೋದಾಗ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಜನರಲಿ ಅದು ಗುರುಗಿರುತ್ತೆ, ಗುರುನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿರುವ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇನು ಇದಿಲ್ಲ, ನಮ್ದೇನು ಹೇಳೋದು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರುಗೆ ಆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು, ಶಿಷ್ಯರು ಏನು ತಪ್ಪಿದ್ರು ಗುರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದನ್ನ ತಿದ್ದುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಕ್ತರ ನಿಂದನೆ ಮಾಡೋದು, ಅಪರಾಧ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮದ್ದಾನೆಯ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಡಚಣೆ ತಂದು ಅದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುವುದು, ಆ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನ ಕೆಲವು ಜೀವಹಿಂಸಾ, ನಿಷಿದ್ಧಾಚಾರ, ಕುಟಿನಾತಿ, ಮಾನ ಪೂಜಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಸೊ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಷಿದ್ಧಾಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡೋದು, ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಈ ಅಪರಾಧಗಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಿಯಮಗಳೇನಿದೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಷಿದ್ಧಾಚಾರ, ಈ 4 ನಿಯಮಗಳಿದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿಷಿದ್ಧಾಚಾರ ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಜೀವಹಿಂಸಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಒಂದು ಮಾಂಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವಹಿಂಸಾ, ನಿಷಿದ್ಧಾಚಾರ, ಕುಟಿನಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಳಗೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ, ಹೊರಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಇದು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಿರ್ಬಾರ್ದಾಗಿ. ಕುಟಿನಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಸರಳವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಕುಟಿನಾತಿ. ಅದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು. ಒಮ್ಮೆ ಈ ಡಿಪ್ಲೊಮೆಸಿ, ಹಿಪೋಕ್ರೆಸಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕುಟಿನಾತಿ, ಜೀವಹಿಂಸಾ, ನಿಷಿದ್ಧಾಚಾರ, ಮಾನ ಪೂಜಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ. ಮಾನ ಪೂಜಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೂ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹ ಭಕ್ತರು ನನಗೆ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡಿಬೇಕು, ನಾನು ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು, ನಾನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಇದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿರೋದೇ ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗೂ ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಟ್ ರೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮಾನ ಪೂಜಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾನ ಪೂಜೆ ಸ್ವೀಕಾರ, ಒಂದು ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಆಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಆಹಾರ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು, ಊಟ ಬೇಕು, ತಿಂಡಿ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪೋಷಣೆಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಅಯ್ಯೋ ನೋಡಿ, ಅವನು ನನಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಅವನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ನ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಿಂತನೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಒಳಗೊಳಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಿತ್ಯ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಹಸಿವು ನಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಹಸಿವಿದ್ದಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಅವ್ರು ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾನ ಪೂಜಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ರೈತನು ಒಬ್ಬ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸೋವಾಗ ಈ ತರ ಕಳೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಆಗ್ತಾನೆ, ನಾವು ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಇದು ಬೆಳೆಸೋವಾಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕಂತೆ. ಕಷ್ಟ ನಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗೆಯೋದೊಂದು, ನಮ್ಮದೇ ನಾವು ತೆಗೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಇದು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಗುರುವಿನ
ಆಚಾರ್ಯರ ಇದು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅವರ ಒಂದು ಸಹಾಯ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಗುರುತಿಸಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ನೀವು ಗುರುತಿಸಿ ಇದನ್ನ ತೆಗೀರಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಕಳೆಗಳಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವನ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಮಶಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗಿಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಕಳೆಗಳ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಕಳೆಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಆಸೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವುದು ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ನಾವು ಈ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು. 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು. 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ರೂ ನಾವು ಭಗವದ್ಧಾಮ ಸೇರಿದಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇಹ ಭೌತಿಕ ದೇಹ ತರನೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಹ ಯಸ್ಯ ಹರೇರ್ದಾಸಿ ಕರ್ಮಣ ಮನಸ್ಸಾಗಿರ ನಿಖಿಲೇಶು ಅಪಿ ಅವಸ್ಥಾಸು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಾಸ ಉಚ್ಯತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿ, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ. ಯಾರು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಭೌತಿಕ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಇರೋ ತರ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಅವ್ರು 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ಅತೀತರಾಗಿ ಅವರು ಭಗವದ್ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು, ಅಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದದ್ದು, ಅಷ್ಟು ಶುಭವಾದದ್ದು, ಅಷ್ಟು ಪರಮೋನ್ನತವಾದದ್ದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾಮನೀಶ್ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳೆಲ್ಲ 12 ಭಾಷೆಗಳು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ನಡೆಯೋದು ಈಗ 2nd ಲೆವೆಲ್ 3rd ಲೆವೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಆಗ್ಲೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, 2ನೇ ಲೆವೆಲ್ 3ನೇ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ದೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ಜಯಪಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಜನ ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಯಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಯ ಎಲ್ಲ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಆಗ್ಲೇ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿರಾ ಅವ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆಶ್ರಯ, ಗುರು ಆಶ್ರಯ, ಅವರು ಕೂಡ ಪಡಿಬಹುದು. ಆ ಪಡೆಯೋ ವಿಧಾನವಾಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ. ಯಾರು ನನ್ನ ಸುಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಭು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 29ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು. ನೀವು ಸಂಡೇ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಅತುಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಅವರು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಆಥರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು. ಸೊ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ಸು ಆ ರೀತಿ ಅದರ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ 18 ಡೇ ಅಂತ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆವೆಲ್ 2 ಲೆವೆಲ್ 3 ಆಗ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಇದಿದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ 2 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಯಾರು ಸ್ಟೂಡಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಿದು ಇದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು 2nd ಲೆವೆಲ್ 3rd ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಸದಾಚಾರ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತಿ ಸದಾಚಾರ ಅಂತ. ಸೊ ಕೆಲವು ಜನ ನೀವು ಭಕ್ತರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಭಕ್ತಿ ಸದಾಚಾರ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ 2nd ಲೆವೆಲ್ 3rd ಲೆವೆಲ್ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವು ಭಕ್ತಿ ಸದಾಚಾರ ಅಂತ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ನಮಗೆ 3rd ಲೆವೆಲ್ ಇದರಿಂದ ಈ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತು, ಉಪದೇಶಾಮೃತ, ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧು ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣರಾಗಿರ್ತೀರ, ಕೇಳ್ತಾ ನೀವು ಭಕ್ತರು. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ 3rd ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಆದ್ರೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ 2nd ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೀವು. 3rd ಲೆವೆಲ್ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ 3rd ಲೆವೆಲ್ ಉಪದೇಶಾಮೃತ, ಈಶೋಪನಿಷತ್ತು ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ 4th ಲೆವೆಲ್ ತಗೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅಲ್ಲೂ ಈಗ ದೀಕ್ಷೆಯೂ ಕೂಡ 2 ದೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹರಿನಾಮ ದೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೀಕ್ಷೆ ಅಂತ. 2ನೇ ದೀಕ್ಷೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನೇರ ಸೇವೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ತರ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದೆಲ್ಲ.
ಅದು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹೇಗಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದರೂ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ. ಸೊ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ